مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے بہنوں بھائیوں، اس بات کو جانیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں چھڑانے والا، ہمیں بچانے والا، ہمیں نجات دینے والا زندہ خدا ہے۔ اور خداوند کی محبت بڑی عظیم ہے جی۔ اس کی محبت ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کلام خدا میں خدا کا بندہ یسایہ نبی اس بات کو لکھتا ہے کہ آسمان پر ایک میٹنگ ہوئی اور کہ کون ہماری طرف سے جائے گا انسان کے کفارے کے لیے، نجات کے لیے۔ فرشتوں کو خدا بھیج نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بدن نہیں رکھتے۔ ایک بدن کی ضرورت تھی جو قربانی دے سکے۔ اور جب یسایہ نبی کی صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں اس میٹنگ کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے، بیٹے نے کہا، ہمارے نجات دہندہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، مجھے بھیج۔ اور وہ اس دنیا میں آ گیا نجات کا پیغام لے کر، میل ملاپ کا پیغام لے کر، ہماری رہائی کا پیغام لے کر، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کر۔ اور ایسا وفادار بیٹا کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ وہ باپ کے اس منصوبے کو لے کر آیا، اس میل ملاپ کے نجات کے منصوبے کو، تاکہ وہ جو جدائی، جو باغ عدن میں جدائی پڑ چکی تھی انسان کے اور خدا کے درمیان، وہ رفاقت جو ٹوٹ چکی تھی اس کو بحال کرنے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا نے آدم کو بنایا، اسے باغ عدن میں رکھا، اسے ذمہ داری دی باغ کی، باغبانی کی، نگہبانی کی۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا اور انسان اس کے فریب میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے ہوا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، بہک گئی وہ اور اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا۔ اور پھر اس نے آدم کو بھی دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خداوند جو ان سے رفاقت رکھتا، کلام لکھا ہے کہ خدا ان سے ٹھنڈے وقت میں بات کرتا تھا۔ نافرمانی کی اور نافرمانی کی وجہ سے گناہ آ گیا، گناہ آیا، نافرمانی کی اور گناہ کی وجہ سے جدائی ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ رفاقت کا، وہ شراکت کا۔ اور خدا جس کے ازلی ارادوں میں ہے ہم، جس نے ازل سے ہی کفارے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور پھر جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک میٹنگ کا، اور بیٹا کہتا ہے مجھے بھیج، میں جاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، باپ میں تیرے منصوبے کا انجام دوں گا، میں اس دیوار کو جو کھڑی ہو چکی اس کو توڑوں گا۔ ہاللیلویہ، گلوریس ونڈرفل مائٹی لارڈ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں اور وہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ کچھ لوگ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دینا چاہتے، وہ ڈر گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، خداوند یسوع مسیح ڈرے نہیں تھے، کیونکہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ گتسمنی باغ میں ہی یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح باپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ باپ، وہ منصوبہ
جو तूने मुझे दिया है मैं उससे यहाँ पर नहीं बल्कि जहाँ पर तूने जो काम दिया है मैं उससे वहाँ पर जाकर सलीब पर जाकर पूरा करना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। क्या मोहब्बत है उसकी, क्या प्यार है। उससे नफरत की गई, उससे ठुकराया गया, लेकिन वो फिर भी मोहब्बत करता ही गया। कलाम में लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। उससे छेदा गया, लेकिन वो फिर भी प्यार करता गया, वो मोहब्बत दिखाता गया। उसकी मोहब्बत अजीम है मेरे बहनों भाइयों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी मोहब्बत को जानिए, जो माँ बाप की मोहब्बत से भी बढ़कर है, जो हमारे रिश्तेदारों हमारे अजीज़ों की मोहब्बत से भी बढ़कर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जिन्ना प्यार यसु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। भावे माँ होवे मेरी, भावे बाप होवे मेरा, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यसु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। सदा वाली अग विच सड़ जाना तैसी, तेरे बिना यसु मेरा मर जाना तैसी, तेरे बिना यसु मेरा मर जाना तैसी, तेरे बिना यसु मेरा मर जाना तैसी। जिन्ना कुछ तू मेरे लिए कीता है, ऐना कुछ किसे होर ने नहीं करना। जिन्ना प्यार यसु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। आइए उसकी मोहब्बत में और बढ़ने वाले हैं। उससे क्या खुदा मुझे अपनी और गहरी पहचान दे, ताकि मैं तेरी मोहब्बत में और बढ़ सकूं, तुझे और जान सकूं, तुझे और पहचान सकूं। उस मेल मिलाप की खिदमत को शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हमारा आसमानी बाप से मिलाप करा दिया और हमें अपने साथ आसमानी मकामों पर बैठाया है, हमें अपनी पहचान दी है। हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसने लहू बहाकर, उसने कीमत अदा कर, उसने सलीब पर मार कर, मौत और कब्र पर फतह को हासिल करके जिंदा होकर हमें अपना बना लिया। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, इसने हमारी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, अपना कीमती लहू बहा दिया। हमें फजल दे, हमें तौफीक दे, हम तेरी मोहब्बत में कायम और दायम हो जाएं, तुझे और पहचानने वाले हो, तुझ में भरने वाले हो, तेरी मोहब्बत का पैगाम दूसरों को पहुंचाने वाले हो, दूसरों को बताने वाले हों, गवाही देने वाले हों कि हमें हमारे जिंदा ने, खुदा ने, हमारे निजात दहिंदा ने हमें निजात दी है, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। मैं एक एक ज़िंदगी पर तेरे बड़े फजल को मांग लेता हूँ, तेरी बड़ी कुदरत को जारी करता हूँ। आप लोगों को छू ले, अपनी कुदरत से भर दे, कलाम से भर दे, मसा से भर दे, हजूरी से भर दे। अबली शरीर के मनसूबे फेल हो जाएं तेरे लोग के ख़िलाफ़ हैं, और ऐ खुदा तेरे लोग तेरी मोहब्बत में कायम और दायम हो जाएं। हर तरह की ज़रूरतें तेरी लहकसन से पूरी होती चली जाएं, बीमार बदन हील हो जाए, हर तरह के रोग मिट जाएं, बेरोज़गारी जाए, तंग दस्ती जाती रहे, बे औलाद जड़ों को औलाद की बरकत से भर दे, नशे की लानती तस्वीरें जाती रहे, नाफरमानी की कुव्वतें जाएं, और तेरा जलाल तेरे लोग में सिला सिजार हो। ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत में तेरे लोग कायम और दायम रहें, तुझ में बढ़ें, तुझ में तरक्की करने वाले हों। तेरा बेटा यीशु नासरी एक एक ज़िंदगी में इज्जत जादगी पाए, पाक रू छू ले, रुल को हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर। हम कमज़ोर हैं, हमें ज़ोर दे, हमारे जहनों को खोल दे, हमारी दिल की आंखों को रोशन कर दे, ताकि हम हमेशा तेरे कलाम पर एकदम कायम और दायम रहें, तेरी गवाही का वसीला ठहरने वाले हों।
تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری شفقت، تیری مہربانیوں کے لیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔